मामूल बनाया था कि जब कभी परेशानी होती थी, जब कोई तकलीफ की बात उम्मत पर आती थी तो बुखारी शरीफ का खत्म करवाया जाता था और उसके बाद दुआएं की जाती थी। तातारी हमला हुआ, इस्लामी मुल्क को तहस नाश कर दिया गया, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई, किताबें जलाकर दजला के पानी में डाल दी गई, दजला का पानी सियाह हो गया और ऐसा मालूम हो रहा था कि आलम इस्लाम में कोई इस्लामी मुल्क बाकी नहीं रहेगा। खुरासान तबाह हो गया, करीब के सारे ममालिक को उलट पलट कर दिया। एक सैलाब की तरह तातारी फौज आगे बढ़ रही थी। वहाँ की तबाही के बाद तातारी फौज जब मुल्क शाम की तरफ जाने लगी तो वहाँ के बड़े बड़े उलमा ने बुखारी शरीफ का खत्म किया। मौलाना मुनाजिर हसन गैलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अभी तकमील भी नहीं हुई थी कि अल्लामा इब्न दकीकुल ईद ने मस्जिद में तशरीफ लाकर खुशखबरी सुनाई कि वो लश्कर शिकस्त खा गया। खतरनाक हालात में बुखारी शरीफ का खत्म होता था। हमारे अकाबिर खत्म बुखारी शरीफ का बड़ा एहतिमाम करते थे। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब बुखारी शरीफ का खत्म करते तो दूर दूर से लोग सिर्फ खत्म बुखारी में आते थे ताकि हज़रत की दुआओं में शामिल हो जाए। आज हज़रतुल उस्ताद शेखुल हदीस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकातुहुम बुखारी शरीफ का खत्म करा रहे हैं। इस बाबरकत वक्त में आप पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए और पूरी उम्मत की बेहतरी के लिए दुआ मांगो। इंशाअल्लाह आप हजरात की तशरीफ आवरी बहुत ही नाफे होगी। खत्म बुखारी के बाद इस साल आलिमियत की सनद हासिल करने वालों की दस्ताबंदी भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس على عدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه واحشرنا بزمرته آمين. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. میں اس میں احادیث میں ایک قسم ہے مسلسل کی جس میں اس حدیث کی روایت کرنے والے تمام روات کسی خاص وصف میں متحد اور مشترک ہوتے ہیں. یہاں ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. میں نے یہ حدیث اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے سنی. انہوں نے اپنے شیخ اور استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی اور اس کی آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے اس حدیث کا یہ تسلسل جو ہے جیسا کہ حافظ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ یہ راوی حدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے. باقی آگے حضرت سفیان اور ان کے استاد عمرو بن دینار اور ان کے استاد ابو قابوس جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کے استاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات میں یہ تسلسل نہیں پایا جاتا. جنہوں نے ان کے اندر بھی تسلسل روایت کیا ہے وہ ان کا وہم ہے. اور تبارک و تعالی حدیث کے الفاظ نہیں ہے کیونکہ آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام پڑھا جائے بولا جائے تو کلمات ثنا اس کے ساتھ بڑھانے چاہیے. تو یہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ اصل روایت کا جز نہیں بلکہ ادب کے قبیل سے کلمات ثنا کو بڑھایا گیا ہے. اسی لیے علامہ ابن جوزی اور علامہ سیوطی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو جہاں ذکر کیا ہے ان کلمات کو اندر ذکر نہیں کیا. اب آگے جیسا کہ ابھی آپ نے طلبا سے اس حدیث کی اس باب کی روایت کو سنا، یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا نام ہے اس کتاب کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے ترتیب دیا ہے. ہمارے مدارس میں تعلیم کے آخری سال کے اندر جو احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے جن میں سیاہ ستہ اور ان میں 4 کتابیں الجامع صحیح البخاری اور اسی طریقے سے صحیح مسلم اور سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد، یہ 4 کتابیں وہ ہیں جو ہمارے مدارس عربیہ میں از اول تاخیر پڑھائی جاتی ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد صفی صاحب
उस्मानी दामत बरकातुम फरमाते हैं, शायद इस वक्त हुए जमीन पर हमारे मदारिस जो हमारे अकाबिर ने कायम किए हैं, जो देवबंदी तर्ज फिक्र पर है और पूरे बर्रे आजम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहाँ हैं और यहीं से तालीम हासिल करके जाने वाले उलमा ने दीगर खित्तों में कायम किए हैं, उन्हीं में ये किताबें पढ़ाई जाती है, वरना पूरी किताबें इस तरह पढ़ाने का किसी और जगह पर रिवाज नहीं। और इन किताबों में तरतीब ये होती है कि बवक्त तदरीस तालिब इल्म हदीस की क़िराअत करता है उस्ताद के सामने, और उस्ताद उस हदीस को सुनने के बाद उसकी तौसीक के बाद उस पर जो है कुछ कलाम तफसीली करता है दिरायतन। ये सिलसिला हमारे मदारिस में जारी है। याद बुखारी शरीफ का आखिरी सबक है और ये आखिरी बाब और आखिरी हदीस है जो अभी आपके सामने पढ़ी गई, और ये सिलसिला हमारे मदारिस के अंदर जारी है। गोया हमारे तालीमी साल का इख्तिताम इसी पर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर की गोया बरकत से ये सिलसिला लिखने वाली चीज जब तक ये हदीस की किताबें तरतीब नहीं दी गई थी, वहाँ तक दस्तूर ये था कि जब भी कोई आदमी कोई हदीस पेश करता तो उससे सनद का मुतालबा किया जाता था। वो सनद को पेश करता और उसके तमाम रिवायत करने वाले रुवात जो हैं वो फिक़ा होते तो ही उसकी हदीस को कबूल किया जाता था। एक जमाने तक ये सिलसिला रहा। फिर जब इन हजरात मुहद्दिसीन का जमाना आया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को अपनी किताबों में तरतीब देकर उम्मत के सामने पेश किया। जब ये अहादीस की किताबें वजूद में आ गई तो फिर वो सनद वाला सिलसिला बाकी नहीं रहा। कोई आदमी कोई हदीस अगर पेश करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि कुतुब हदीस में से जिस किताब में वो रिवायत है उसका हवाला दे दे, उसी को काफी समझा जाता है। और उससे पहले ये जरूरी समझा जाता था कि सनद पेश की जाए और सनद के तमाम रुवात जो हैं वो इस काबिल हो कि उनकी रिवायत काबिल एतबार समझी जाए। ये उम्मत का बड़ा अजीम कारनामा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हजारों लाखों इरशादात को इस उम्मत ने महफूज रखा और पूरे एतबार और सकाहत के साथ रिवायत करने वाले इन रुवात के हालात को भी महफूज रखा। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रिजालुद्दावत अल फिक्र में एक मुस्तशरिक डॉक्टर स्प्रिंगर का मकूला नकल किया है कि अस्माए रिजाल का ये अजीम कारनामा किसी उम्मत की तारीख में उसकी नजीर नहीं मिलती और इस वक्त पर हुए जमीन पर ये बेमिसल है और इसकी बरकत से 5 लाख रिजाल के हालात हमारे सामने आ गए। तो बहरहाल ये अस्माउ रिजाल का जो सिलसिला है गोया इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ये सआदत और ये इम्तियाज अता फरमाया कि अपने नबी के अक़वाल और उनके अहादीस को पूरी सकाहत के साथ और पूरे एतमाद के साथ पेश करते हैं। आज ये चीज किसी और उम्मत में नहीं पाई जाती। यहूद नसारा के यहाँ तो उनकी जो आसमानी किताबें हैं, यहूद की तौरेत और नसारा की इंजील, उनके मुताल्लिक भी अगर उनसे पूछा जाए कि तुम जिस किताब को तौरेत या इंजील के नाम से हमारे सामने पेश कर रहे हो, क्या भरोसा क्या एतबार
کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی تورے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی، یا یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اتاری گئی تھی؟ تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، سوائے بغلیں جھانکنے کے اور کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ اس کی آسمانی کتاب قرآن پاک وہ تو تواتر کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں ارشادات کو بھی یہ امت پورے اعتبار کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، اس کے نقل کرنے والوں کے نام کے ساتھ جو ہے پیش کرے گی اور یہ بتائے گی ہر راوی، اس لیے کہ حدیث میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند والا حصہ، دوسرا متن والا حصہ۔ سند کے اندر جس کتاب کی یہ حدیث ہے اس کتاب کے مصنف سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جن لوگوں نے اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مصنف کتاب تک نقل کیا ہے ان کے نام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے جو متن حدیث کہلاتا ہے۔ اس بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں یہ سمجھیے کہ 1750 صفحے کا یہ نسخہ، اور اس کے ہر صفحے کے اوپر 8-10 روایتیں ہیں، اور ہر روایت سے پہلے راویوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ کسی بھی راوی کے نام پر آپ انگلی رکھ کر کے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ کون ہے، تو اسماء رجال کے اس فن کے ذریعے سے پورے وثوق کے ساتھ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی کہاں پیدا ہوا اور اس نے کن اساتذہ سے علم حاصل کیا، اس کے حافظے، اسی طرح اس کے جو ہے دیانت اور اخلاق کا کیا حال تھا۔ گویا ہمارے اکابر نے ان ساری چیزوں کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ کسی اور امت کے اندر اس کا نمونہ، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی، خود دشمنوں نے اس کا اقرار کیا ہے۔ تو گویا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرانے کے لیے اس امت کے ان افراد سے جو اسماء رجال کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں انجام دلوایا۔ ان حضرات نے بڑی مشقتیں، محنتیں اور تکلیفیں اٹھا کر کے ان حالات کو جمع کیا ہے، اور یہ اسماء رجال کا یہ فن ایک مستقل فن ہے۔ کسی بھی مدرسے کے کتب خانے میں آپ جائیں گے تو فن حدیث کے جو مختلف قسمیں ہیں، وہ فنون ہے، اس کے ضمنی فنون، ان میں فن اسماء رجال کے اندر بھی بے شمار کتابیں، ایک ایک کتاب کئی جلدوں پر 25-25 30 جلدوں پر مشتمل، اور اس میں ان روایت کرنے والے راویوں کے حالات کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ گویا ایسا کوئی نمونہ کسی دوسری امت کے اندر پایا نہیں جاتا۔ اور حافظ الخطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول حدیث میں الکفایہ فی اصول روایہ، انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ ان ائمہ اسماء رجال میں سے ایک امام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ راویوں کے حالات کی تحقیق کے لیے سفر کر کے، اور اس زمانے میں سفر جو ہے یا تو اونٹوں پر ہوتا تھا یا پیدل، اس وقت ہمارے دور میں سفر کی جو سہولتیں ہیں وہ اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ سفر کر کے اس راوی کے وطن میں اور اس کی بستی میں جب پہنچتے تھے تو اس روایت کرنے والے کے جو اعزاء ہیں، دوست ہیں، ملنے والے ہیں، اس بستی کے رہنے والے ہیں، اس کے پڑوسی ہیں، ان سے ہم ان کے حالات کی تحقیق کرتے تھے کہ اس کی نماز روزے کا کیا حال ہے، اس کے اخلاق کا کیا حال ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، ہر راوی کے متعلق یہ تحقیق کی جاتی تھی۔ تو بعض مرتبہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ اس آدمی کے متعلق آپ اتنی ساری تحقیق کیوں کر رہے ہیں، کیا اپنی لڑکی کا رشتہ کرانا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم عرض کرتے تھے کہ نہیں، اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کو نقل کیا ہے، تو ہم ان کے حالات کو جان کر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی نقل کی ہوئی اس روایت کو قابل اعتبار قرار دیا جائے یا نہیں۔ بعض راوی تو وہ ہیں جن سے 20 حدیث منقول ہے، لیکن بعض راوی ایسے بھی ہیں کہ پورے ذخیرے حدیث میں صرف ایک حدیث ان سے نقل کی گئی ہے، لیکن اس راوی کے حالات کو بھی اسماء رجال کے فن میں ان اکابر
ने महफूज कर दिया कि वो कहाँ पैदा हुआ और किन असातिज़ा से इल्म हासिल किया, उसके हाफजे का क्या हाल था और उसके दियानत का क्या आलम था, उसके अखलाक कैसे थे, उसकी जो है वो मामलात कैसे थे। जरा बराबर किसी चीज में अगर कोई कोताही हो तो उसकी रिवायत को काबिल एतबार करार नहीं दिया जाता था। अभी बुखारी शरीफ की जो रिवायत पढ़ी गई जिसमें इमाम बुखारी अपने उस्ताद अहमद इब्न अशकाब से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक के जिन रावियों का नाम लिया गया है, ये न समझा जाए ये खाली नामों का एक सिलसिला है, नहीं, बल्कि इसमें से हर रावी के तफसीली हालात कुतुब अस्मा और रिजाल के अंदर महफूज है। ये कारनामा है जो अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत से लिया, किसी भी उम्मत के अंदर उसकी कोई नजीर पाई नहीं जाती। बहरहाल ये सनद वाला सिलसिला और हम अब इन कुतुब के वजूद में आने के बाद, ताबीन के बाद तबे ताबीन और उनके बाद के जमाने में ये किताबें वजूद में आई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुवत्ता को तरतीब दिया तो उनसे हदीस हासिल करने वाले शागिर्द और तलामिज़ा जो उनकी खिदमत में आते थे उनकी बड़ी तादाद होती थी और मुस्तकिल जो है इसको पढ़ने पढ़ाने का जब सिलसिला जारी हुआ तो उस वक्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यह तरीका जारी किया कि उन आने वाले शागिर्दों में जो साहिब इस्तेदाद साहिब सलाहियत होता उसको अपनी किताब हवाले करते थे और वो इमाम मालिक के सामने उसको पढ़ता था। इसको मुहद्दिसीन और उसूल हदीस के माहिरीन की इस्तिलाह में अर्ज़ अलल शेख या इसको क़िराअत तिलमीज़ अलल शेख कहा जाता है। हमारे यहाँ मदारिस में भी जो हदीस का दर्स का सिलसिला जारी है वो इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इल्म में जहाँ इन उसूली मसाइल को छेड़ा है, इस मसले को साबित करने के लिए भी मुस्तकिल बाब कायम किया है। तो बहरहाल ये बाबर का सिलसिला जो हमारे अकाबिर के यहाँ जारी है, ये गोया अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को इन काबिल एतबार ज़राए से हम तक पहुँचाया, इन वास्तों से, और हमें इसके पर्दे पढ़ाने की सआदत अता फरमाई। और हदीस के ये मुख्तलिफ मजमुए जो हज़रात मुहद्दिसीन ने तरतीब दिए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा सही मजमुआ जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला नाम मोहम्मद है और उनके वालिद बुजुर्गवार इस्माइल वो भी मुहद्दिस थे। इमाम बुखारी ने तारीख कबीर में उनका तज़किरा किया है और उनके वालिद जो है इब्राहिम और उनके वालिद मुगीरा ये असल मजूसी से बाद में बुखारा के हाकिम यमान इब्न अखनस जो है जौफी उनके हाथ पर इस्लाम लाए। गोया ये सबसे पहले मुसलमान है जो उनके खानदान में इस्लाम ईमान में दाखिल हुए और इसीलिए इमाम बुखारी को जौफी और यमानी कहा जाता है। उस जमाने में जो निस्बतें होती थी, एक तो निस्बत होती है नसब की, आदमी अपने आप को अपने आबा और अजदाद की तरफ मंसूब करे, दूसरी निस्बत होती है इताका की। कभी ऐसा होता था कि कोई गुलाम है उसको उसके आका ने आजाद किया, अब वो आजाद करने वाले आका के खानदान की तरफ अपने आप को मंसूब करता है, वो विलाए इताका कहलाती है। और ये जो है ये विला जो इसमें ये होता था कि कोई आदमी गैर मुस्लिम है वो किसी मुसलमान के हाथ पर ईमान लाया तो अब वो जिसके हाथ पर ईमान लाया है उसके खानदान की तरफ अपने आप को मंसूब करता था। ये विला जो है इमाम बुखारी इसी एतबार से जौफी कहलाते हैं। और इमाम साहब ने इस किताब को 6 लाख हदीसों में से इंतखाब करके तरतीब दिया है। 1080 असातिज़ा से उन्होंने इल्म हासिल किया और 6 लाख अहादीस से 16 साल के अरसे में उन्होंने इस मजमूए को तैयार किया है। और वो भी सबसे पहले तो वो हदीस को फन्नी एतबार से जांच कर परख करके उसमें कोई जो है कमी न रह जाए उसका इंतखाब करते थे और उसके बाद बाकायदा गुस्ल फरमा कर 2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़ करके वो अल्लाह से दुआ करते थे और उसके बाद इत्मीनान होता तो उस हदीस को अपनी इस किताब के अंदर शामिल करते थे। इस तरह
275 रिवायतें बकौल अल्लामा इब्न सलाह और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह के इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर जमा की है और उसको मुख्तलिफ अबवाब और कुतुब में तकसीम किया है और मुकर्ररात को निकाल करके ये 4000 रिवायतें होती हैं। वैसे मुकर्ररात मतन के एतबार से, वरना इन हजरात मुहद्दिसीन के यहाँ एक ही मतन अगर 2 सनदों से रिवायत किया जाए तो उसको एक हदीस नहीं बल्कि 2 हदीसें कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबु ताजील इला वक़ूफ़ अरफ़ात में बाकायदा इसकी सराहत की है। वहाँ वो कहते हैं अगले बाब में हमने इब्न उमर की जिस रिवायत को पेश किया है उसको भी यहाँ लाया जा सकता था, लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं किसी किताब किसी हदीस को लौटाता नहीं हूँ, ये कहकर के उन्होंने उस हदीस को वहाँ जिक्र नहीं किया। अगर से उन्होंने ये बात कही है, लेकिन बाद में आने वाले हजरात उलमा और मुहद्दिसीन ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब का जायजा लेकर 168 रिवायतें ऐसी बतलाई है जो सनद के और मतन दोनों के एतबार से मुकर्रर है। हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब शेखुल हदीस मज़ाहिर दामत बरकात उनका मुस्तकिल रिसाला है जिसमें उन्होंने 168 रिवायतों को जिक्र किया है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, जो किताब 16 साल के अरसे में 6 लाख हदीसों में से इंतखाब करके तरतीब दी गई हो, उसमें बावजूद मुसन्निफ के इस एहतमाम के कि कोई रिवायत मुकर्रर ना आवे, अगर मुकर्रर आ जाए तो कोई काबिल ताज्जुब नहीं है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इसी एहतमाम का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस किताब को वो मकबूलियत अता फरमाई कि उलमाए उम्मत ने उसको अफ़ज़हुल कुतुब बाद किताबिल्लाह का लक़ब दिया और उसको अल्लाह ताला ने ये मकबूलियत अता फरमाई कि बाकायदा उसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 90,000 आदमियों ने इसको सुना, उनसे पढ़ा। अलबत्ता मोहम्मद इब्न यूसुफ शिरबरी रहमतुल्लाह अलैह तन्हा है जो उनसे इस रिवायत इस किताब को नकल करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे रुवात उनसे नकल करने वाले हैं। बहरहाल ये किताब का हदीस का ये मजमुआ बड़ा बाबरकत मजमुआ है जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है और अल्लाह तबारक तआला ने हमें ये सआदत अता फरमाई कि ये सिलसिला हमारे मदारिस में जारी है। यहाँ जामिया खैरुल उलूम के अंदर दौरे का आगाज इसी साल शुरू में हुआ। हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नव्वर अल्लाह मरक़दहू, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अपनी रहमतों मग़फ़िरतों से ढांप ले। वो जब ये सिलसिला शुरू हुआ हमारे दरमियान मौजूद थे। अब हमारी जो है हमारे लिए बड़े गम और अफसोस की चीज है कि इस वक्त जबकि ये किताब पाए तकमील तक पहुँच रही है वो इस मौजूद नहीं है। बहरहाल उनके जारी किए हुए सिलसिले को अल्लाह तबारक तआला आगे क़यामत तक तादेर जारी और सारी फरमावे। बहरहाल हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है, इस मौके पर हम हज़रत मौलाना को याद करके उनके लिए दुआओं का इस्तेमाल करें। बहरहाल ये बुखारी शरीफ का आखिरी बाब है और आखिरी हदीस है। अब इस बाब का किताब के साथ क्या ताल्लुक? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 98 उन्वान किताबों के कायम किए हैं। सबसे पहले किताबुल ईमान और आखिर में किताबुत तौहीद। अब ये किताबुत तौहीद जो है वो बुखारी शरीफ की आखिरी किताब है या नहीं, इस सिलसिले में 2 राय है। एक राय तो सय्यदी व मौलाई हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की है। वो तो ये फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ की आखिरी किताब ये किताबुत तौहीद से पहले जो किताबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना ये आखिरी किताब है। और ये किताबुत तौहीद जो है वो उसका ततीमा और तकमिला है, गोया ये कोई मुस्तकिल किताब नहीं। क्योंकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत है कि जब वो किसी किताब का उन्वान कायम करते हैं तो उस उन्वान के मातहत वो उसके जिद जो चीजें होती है उसको भी लाते हैं। क्योंकि ये बात हर आदमी जानता है वो बेजिद देहात और तबय्युल अशियाओ, बाज़ मरतबा किसी चीज की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए उसके जिद को भी पेश किया
किया जाता है। भाई रोशनी की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए अंधेरे को भी पेश किया जाता है, दिन और रात के फर्क को समझाने के लिए रात को दिन के मुकाबले में पेश किया जाता है। इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान के अंदर भी बाबु कुफरीन दूना कुफरीन और बाबुल महासी मिन अमरिल जाहिलियत बाबु जुल्मिन दूना जुल्मिन, हालांकि ये ईमान का जुज़ नहीं है, लेकिन जिद होने की वजह से ईमान की हकीकत को मजीद वाज़ेह करने के लिए उन्होंने उसको पेश किया है। इसी तरीके से अगर शेख फरमाते हैं कि किताबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना में बिदअत वाले जो सिलसिले हैं वो इसका जिद होने की वजह से इमाम बुखारी ने उनको यहाँ पेश किया, लेकिन चूंकि ये अबवाब जरा कुछ मुताद्दिद थे, कसीर थे, इसलिए मुस्तकिल एक उन्वान किताब का किताबुत तौहीद के नाम से दे दिया गया, वरना हकीकत में ये किताबुत तौहीद जो है मुस्तकिल किताब नहीं बल्कि असली किताब अल-इत्तिसाम बिस्सुन्ना का बिल किताब व सुन्ना का एक तस्मीमा और तकमीला है। ये तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की राय थी, वरना आम शुर्राए बुखारी जो है वो तो यही फरमाते हैं कि किताबुत तौहीद जो है बुखारी शरीफ की आखिरी किताब है। और किताबुत तौहीद के उन्वान के सिलसिले में भी जो है, जैसा कि आपने किताबुत तौहीद के शुरू में पढ़ा होगा कि नसफी का जो नुस्खा है उसमें तो किताबुत तौहीद ही है, और मुस्तमली के नुस्खे में किताबुत तौहीद है व रद्द जहमियत वगैरह, और जो है इब्न तीन के नुस्खे के अंदर किताब रद्द जहमियत वगैरह तौहीद। ये गोया अल्फाज किताब के मुख्तलिफ हैं। बहरहाल जहमिया एक फिरका इस्लाम के अंदर गोया शुरू जमाने में पैदा हुआ था जो अल्लाह ताला की सिफात का इनकार करता था। उनके खिलाफ जो है बारी ताला की जात और उसकी सिफात को साबित करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुत तौहीद का उन्वान कायम किया। वो लोग सिफात को तौहीद के मुनाफी समझकर कि भाई अल्लाह ताला के लिए किसी सिफत को अगर माना जाएगा तो जैसे अल्लाह ताला की जात कदीम है इसी तरह उस सिफत को भी कदीम मानना पड़ेगा, और उससे ताअद्दुद क़ुदमा यानी कई माबूदों का मानना लाजिम आएगा। गोया उनके नजदीक सिफत के मानना ये तौहीद के खिलाफ है, इसीलिए वो अपने आप को असहाबुत तौहीद के नाम से याद करते थे। हर जमाने में अहले बिदअत का शिवा रहा है कि वो अपने आप को अच्छे नाम से, जैसे ये जो है अपने आप को अहले तौहीद कहते हैं, हालांकि इनकी ये तौहीद जो है उसमें सिर्फ ज़ाते बात है, सिफात को वो मानते नहीं। अब ज़ाते बात को मानना और सिफात का इनकार करना ये तो एक किस्म का तातीर और ताअत्तुल है जिसकी इजाजत नहीं। जैसे कि हमारे जमाने में अहले बिदअत अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात के नाम से ताबीर करते हैं। तो बहरहाल ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरदीद ये किताब का उन्वान कायम किया है। तो गोया सही बुखारी की सबसे पहली किताब किताबुल ईमान थी और आखिरी किताब किताबुल तौहीद है। और वैसे ईमान के ऊपर दो हैसियत से कलाम किया जा सकता है, ईजाबी और सल्बी एतबार से। चनांचे किताबुल ईमान में ईजाबी एतबार से कलाम किया है और किताबुल तौहीद के अंदर सल्बी एतबार से। और तौहीद जो है वो ईमान का एक जुज़ी है। इस तरह गोया सही बुखारी की इब्तिदा और इंतहा दोनों के अंदर मुनासबत पैदा हो जाएगी। और जैसा कि आपने सुना होगा कि भाई इंतहा और इब्तिदा दोनों में मुनासबत होनी चाहिए। मल निहाया उसका जवाब दिया जाता है अलहौद इलल बिदाया। इंतहा क्या है? तो आप शुरुआत की तरफ लौटना, इसी का नाम इंतहा। सफर करके कहीं बाहर गए तो आपके सफर की इंतहा क्या होगी? तो वापस अपने घर आएंगे, तो जहाँ से शुरू किया था वहाँ आएंगे तो ये सफर मुकम्मल होता है। तो बहरहाल ईमान से शुरू किया और ईमान के एक हिस्से तौहीद के ऊपर उसको खत्म कर रहे हैं। ये दोनों किताबों में मुनासबत हुई और ये बाब जो वज़न अमाल का कायम किया है, इस बात को किताब के साथ क्या मुनासबत है? तो इस सिलसिले में एक राय तो अल्लामा इब्न क़य्यिम और हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की है। वो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में तिलावत
اور مطلوب کے فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفت کلام جو ہے، اس سلسلے میں ایک زمانے میں بڑی باتیں ہوئی، بڑے اختلافات ہوئے مامون رشید کے زمانے میں، جب جو ہے یونانی علوم فلسفہ اور منطق وغیرہ عربی زبان میں منتقل کیے گئے، تو اس کی وسعت کی وجہ سے بہت سے اسلامی عقائد کے اندر جو ہے اختلافات اور بحثوں کی نوبت آئی، اور معتزلہ جو عام طور پر عقل پرست تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس موقع پر کلام کی صفت کا بھی، جہمیہ نے کلام کی صفت کا انکار کیا، اور وہ گویا یہ کہنے لگے کہ یہ صفات کو ماننے سے تعدد لازم آئے گا۔ تو بہرحال یہ کلام کی صفت ایک ایسی صفت رہی کہ جس کے اوپر بڑے اختلافات ہوئے، اور قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے تو معتزلہ نے اس کو مخلوق کہا۔ اس کے جواب میں جو اہل سنت والجماعت کی طرف سے امام احمد بن حنبل نے دفاع کرتے ہوئے فرمایا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور اس جو ہے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو جو ہے معتزلہ اور غلط نظریہ رکھنے والے دوسرے فرقوں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا، اور مامون کے بعد جو ہے المعتصم کے زمانے میں حضرت امام احمد بن حنبل کو اسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے کوڑے لگائے گئے۔ بعض روایتوں میں 30 اور بعض میں 70 تک کا عدد ہے، اور ہر دو کوڑے ہر نیا جلاد آ کر کے لگاتا تھا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک ایک کوڑا ایسا شدت کے ساتھ لگایا جاتا تھا کہ اگر ہاتھی کو مارا جائے تو وہ بھی چیخ کر بھاگ جائے گا۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں بڑی جو ہے تکلیفیں اٹھائی اور بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور اسی وجہ سے جو ہے اب یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت میں بھی بعد میں آنے والے حنابلہ جو اپنے آپ کو امام احمد کی طرف منسوب کرتے تھے، انہوں نے کیونکہ کوئی مسئلہ جب بھی اختلاف کا موضوع بنتا ہے تو اس میں افراط تفریط ہوتی ہی ہے اور غلو کی نوبت آتی ہے، تو بعض حنابلہ نے جہاں کلام اللہ کو غیر مخلوق کہا، وہاں جن اوراق کے اوپر قرآن پاک لکھا جائے، لکھ چکنے کے بعد جب وہ قرآن کے اوراق بن گئے تو اس کو بھی وہ غیر مخلوق قدیم کہنے لگے، اور روشنائی کو بھی قدیم کہنے لگے، اور اسی طریقے سے پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کی تلاوت کو بھی انہوں نے قدیم قرار دیا۔ حالانکہ دیکھیے ہم اور آپ اس وقت ہمارے سامنے بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، ایک تو ہے ہمارا پڑھنا، یہ ہمارا عمل ہے، اور بخاری شریف کا یہ مجموعہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی آدمی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن جس کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ کلام، وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے اور قدیم ہے، لیکن تلاوت کرنے والے کا تلاوت کرنا یہ اس کا عمل ہے جو مخلوق بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حادث بھی ہے۔ بہرحال بعض حنابلہ نے اس مسئلے میں غلو کرتے ہوئے تلاوت کو بھی قدیم قرار دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ موضوع بحث بنا، اور اس زمانے میں جو ہے اہل حق نے لفظی بالقرآن مخلوق کی عبارت کہ بھائی ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کا تلفظ کرنا یہ مخلوق ہے، قرآن پاک خیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، لیکن ہمارا اس کی تلاوت کرنا یہ ہمارا عمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کے بقول یہ بات مسئلہ کلام ہی میں تلاوت اور مطلوب کے فرق کو واضح کرنے کے لیے قائم کر رہے ہیں کہ دیکھو تلاوت تو وہ ہے جس کا وزن کیا جائے گا، اور مطلوب جو اللہ کا کلام ہے اس میں طاقت ہے کہ اس کا وزن کرے۔ تو بہرحال یہ فرق واضح کرنے کے لیے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب التوحید میں مسئلہ کلام کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال حضرت شاہ صاحب اور علامہ ابن قیم کی رائے کے مطابق اس باب میں بھی امام بخاری کا مقصد جو ہے اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے، لیکن دیگر تمام شرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، میزان کو اور وزن اعمال کو، کہ بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ میزان اس آلے کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز تولی جائے، بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میزان بنائی ہے۔ تو امام بخاری
रहमतुल्लाह अलैह इसी वज़न अमाल को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि मुअतज़िला ने उसका इनकार किया। अब यहाँ एक दूसरा सवाल जो है, बाद हज़रात ने ये भी कायम किया कि भाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तौहीद के अंदर वरद्द अला जहमिया से फरमाया, मुअतज़िला का तो जिक्र है नहीं, और जहमिया के मुतालिक ये है कि वो वज़न अमाल को मानते थे, वो उसका इनकार नहीं करते थे, मुअतज़िला ने इनकार किया। तो अल्लामा मोहम्मद इब्न ज़ाहिद अल-कौसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुब तारीख से ये साबित किया है कि जहमिया के अंदर भी एक जमात, एक गिरोह ऐसा था जो वज़न अमाल का इनकार करता था। और दूसरी बात यह कि अगर कोई न हो तो चूंकि इमाम बुखारी ने खाली अर्रद्द अला जहमिया नहीं बल्कि लफ्ज़े वग़ैरहिम का भी इजाफा किया है, जिसमें मुअतज़िला भी आ जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वज़न अमाल को साबित करने के लिए ये बात कायम कर रहे हैं। मुअतज़िला ने वज़न अमाल का इनकार इसलिए किया था कि भाई अमाल आराज है, आराज या हज़रात फलासिफा जो है उन्होंने मौजूद चीजों की दो किस्में की, अर्ज और जौहर। जौहर तो वो है जो खुद कायम हो, और अर्ज वो है जो अपने कायम होने में दूसरे का मोहताज हो, उसका मुस्तकिल वजूद न हो। जैसे देखो ये हमारे सामने ये माइक रखा हुआ है, अब इस माइक का एक टूल है, अर्ज है, तो किसी चीज का लंबा होना और चौड़ा होना, गहरा होना, ये तूल और अर्ज और इसी तरीके से उमुक, ये वो चीजें हैं जो मुस्तकिल तौर पर पाई नहीं जाती, किसी न किसी चीज के ज़िम्न में ये पाई जाएगी, उसको जौहर कहते हैं। जौहर वो है जिसका मुस्तकिल वजूद न हो, जैसे सफेदी, सुर्खी, ये मुख्तलिफ अलवान है, वो भी मुस्तकिल तौर पर पाए नहीं जाते, किसी चीज के ज़िम्न में पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये अमाल ये बंदे से वजूद में आते हैं और बंदे लोगों अमल करने वाले के साथ कायम है, अमल का कोई अलग वजूद नहीं है। तो जब आराज है, तो जब उसका अलग वजूद नहीं है तो उसको कैसे तोला जाएगा। दूसरी बात यह है कि अमाल का हाल यह है कि एक तरफ आदमी वो अमल करता है और दूसरी तरफ वो अमल धीरे धीरे क्या हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे बोल जो मैं बोल चुका वो वजूद में आने के बाद फौरन क्या हो गए, खत्म हो गए। वह वजूद के बाद फौरी तौर पर उनमें फना आ जाता है, और जो चीज फानी हो गई हो तो गोया मादूम का यादा नामुमकिन है, फलासिफा का एक उसूल है। इसलिए वो फरमाते हैं कि वज़न अमाल की कोई हकीकत नहीं, और जहाँ कुरान में वज़न का तज़किरा आया है, मीज़ान का तज़किरा आया है, तो उसके माने मजाजी यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसाफ का मामला करेंगे, जबकि उनके मुकाबले में अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि नहीं, बाकायदा क़यामत के रोज एक तराजू कायम की जाएगी और उसी के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू तआला अमाल के इस फर्क को लोगों के सामने वाज़ेह करेंगे। मुअतज़िला ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला तो तमाम अमाल को जानते हैं, उसका फर्क मालूम करने के लिए अल्लाह ताला को क्या जरूरत है तोलने की। तो उसके जवाब में अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से बताया गया कि अल्लाह ताला को तो जरूरत नहीं है उसका फर्क मालूम करने की, लेकिन बंदों के ऊपर हुज्जत कायम करने के लिए बरसरे अक्सर महशर के अंदर तमाम इंसानों के सामने हर एक आदमी के अमाल को तोल करके उसके अमाल के फर्क को वाज़ेह किया जाएगा। मकसद इस्मा में हुज्जत है, अल्लाह ताला को उसका मालूम करना जो है मकसूद नहीं। और रही बात ये कि वो आराज है, आराज होने की वजह से उनका वो वजन नहीं किया जा सकता, तो उसका जवाब अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये दिया है कि भाई देखो बहुत सी चीजें जिनका हम तसव्वुर करते हैं, जैसे ये मस्जिद है, मस्जिद का एक तो खारजी वजूद, अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि आलम तीन है, एक तो आलम दुनिया, दूसरा आलम बरज़ख और तीसरा आलम आखिरत। तो अब हो सकता है कि एक चीज आलम दुनिया के अंदर जवाब अर्ज हो, लेकिन आलम आखिरत के अंदर वही क्या बन जाए, जौहर बन जाए। और उसकी उन्होंने मिसाल ये दी कि देखो ये जितनी चीजें मौजूद है, जैसे मस्जिद है, मदरसा है, ये इमारतें हैं, या ये किताब बुखारी शरीफ हमारे सामने है, ये जौहर है। लेकिन एक उस बुखारी का तसव्वुर जो हमारे ज़हन में, हमारे ज़हन में भी एक बुखारी है, हमारे ज़हन में भी गोया मस्जिद का एक नक्शा है,
تو ہمارے ذہن کے اندر جو وجود ذہنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جوہر نہیں ہے بلکہ وہ عرض ہے. تو دیکھیے یہ مسجد اپنے وجود ذہنی کے اعتبار سے قبیل اعراض ہے اور وجود خارجی کے اعتبار سے قبیل جواہر ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال جو ہے دنیاوی وجود کے اعتبار سے قبیل اعراض ہو اور آخرت کے اعتبار سے قبیل جواہر ہو. ویسے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الاعمال تتجسد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایک جسم عطا فرمائیں گے، پھر اس کے وزن کرنے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. بہرحال یہ وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم میزان قائم کریں گے، انصاف کرنے والی میزان قیامت کے دن. اب یہ الموازین جو ہے یا ندو، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صیغہ جمع سے تعبیر کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کبھی صیغہ جمع بھی لاتے ہیں اور صیغہ واحد بھی لاتے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں جمع کا صیغہ لائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. تو بہت سی مرتبہ قرآن میں باری تعالیٰ اپنے لیے صیغہ جمع بھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی صیغہ واحد بھی استعمال. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعمتی التي انعمت علیکم. تو بہرحال صیغہ واحد اور صیغہ جمع دونوں طریقے سے تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اردو میں بھی دونوں کی گنجائش ہے. جہاں صیغہ واحد استعمال کیا جاتا ہے وہاں مقصود توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی بولا جا سکتا ہے. اور صیغہ جمع سے جو ہے تعظیم مقصود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دونوں کی علماء نے اجازت دی ہے. جیسے یہاں قرآن کے اندر بھی واحد متکلم کے صیغے کے طور پر بھی استعمال کیا اور جمع متکلم کے صیغے پر بھی. تو بہرحال یہاں ہماری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میزان انصاف کرنے والی موازین، یہ میزان کی جمع ہے. میزان ترازو کو کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کا وزن معلوم کیا جائے. تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ میزان جو ہے قیامت کے روز قائم کی جائے گی. جیسا معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ معنی مجازی مراد ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، باقی وہاں کوئی میزان ترازو وغیرہ نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو الفاظ قرآن پاک میں استعمال کیے گئے ہیں ان کو ان کے حقیقی معنی میں جو ہے لینا یہ اصل ہے. اور معنی مجازی کی ضرورت تو اس وقت پیش آتی ہے جبکہ حقیقی معنی پر معمول کرنا ممکن نہ ہو. تو حقیقت پر معمول کرنا ممکن ہے، پھر معنی مجازی کی کیا ضرورت ہے. موازین یہ میزان کی جمع ہے. اب یہاں سوال یہ وہاں قیامت کے روز کیا کئی ترازویں ہوں گی یا ایک ہی ترازو؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرف گئے ہیں کہ متعدد ترازویں ہوگی. اب یہ متعدد ترازویں جو ہوگی وہ اعمال کو ہر عمل، نماز کے لیے الگ اور زکوٰۃ کے لیے الگ، روزے کے لیے الگ، یا بعض حضرات کہتے ہیں اصحاب اعمال کے اعتبار سے، یعنی ہر عمل کرنے والے کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی منقول ہے. لیکن دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ نہیں، ایک ہی ترازو ہے. تفخیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے. علامہ ابن کثیر بھی اسی کو جمہور کا قول قرار دیتے ہیں. گویا ایک ہی ترازو ہے کیونکہ کئی ترازوؤں کا وہ کام دیتی ہے، اس معنی کر کے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ لائے کہ ہم انصاف کرنے والی ترازو قائم کریں گے. یہ قصہ جیسا کہ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں یہ قصہ یہ موازین کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ موازین تو جمع ہے اور قسط واحد ہے، اور جیسا کہ آپ علم نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ صفت اور موصوف کے اندر جو ہے وحدت تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے متحد ہونا ضروری ہے. تو جواب دیا گیا کہ قسط جو ہے مصدر ہے اور مصدر جو ہے اس کے اندر جو ہے تثنیہ اور جمع آتا نہیں ہے. مصدر جو ہے بیک وقت وہ واحد کی بھی صفت بن سکتا ہے، تثنیہ اور جمع کی بھی صفت بن سکتا ہے. تو گویا القسط یہ صفت موازین کی ہے اور مصدر ہونے کی وجہ سے بن سکتا ہے. اور بعضوں نے یہاں لفظ زوات کو مقدر مانا، ندعو الموازین زوات القسط، کہ ہم میزان قائم کریں گے جو انصاف والی ہوگی.
تو उस सूरत में ये मजाज बिल हल्फ होगा लियौमिल क़यामा। और ये नाम जो है फी के माने में है क़यामत के दिन में ये मीज़ान कायम की जाएगी। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात के मसलक को बयान करते हुए फरमाते हैं वन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, ये इंसानों के अमाल और उनकी बात को तोला जाएगा। यहाँ दो नुस्खे हैं, कौलहुम के बजाय अक़वालुम भी है, वो अक़वालुम तूसन, लेकिन ये अंदर जो हौज का नुस्खा है उसके अंदर वाहिद का सिगा लाए हैं और जो हाशिए वाला नुस्खा है उसमें जमा का सिगा लाए हैं। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ अहले सुन्नत वल जमात जो वज़न अमाल के कायल हैं उनमें भी 3 कौल हैं कि भाई जो तोला जाएगा वो किसको तोलेंगे। तो अल्लामा बग़वी और हाफिज इब्न कसीर ने जो है एक कौल तो ये नकल किया है कि असहाबे अमाल को तोला जाएगा, यानी खुद अमल करने वाले इंसान जो है उन्हीं को तराजू में रख करके तोला जाएगा, और जिसका अमल ज्यादा नेक होगा वो वजनी होगा और वह अपने अमाल के एतबार से वो वजनी और हल्के होंगे। और इस सिलसिले में उनका इस्तिलाह हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब तुम फरमाते कि इस कौल का कायल कौन है। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन किसी का नाम इस सिलसिले में मुझे नहीं मिला। हाँ, ये कौल अलबत्ता जिक्र किया जाता है, और इस कौल की दलील के तौर पर बुखारी शरीफ में किताब तफसीर में सूरह कहफ की तफसीर में जो रिवायत आई है इन्नहु याति रजुल समीन रजुल अजीम समीन ला यज़रु इंदल्लाह जना बहुजती, कि क़यामत के रोज भारी भरकम आदमी आएगा, अल्लाह के यहाँ उसकी मच्छर के फर के बराबर भी जो है उसका वजन नहीं होगा। इससे मालूम होता है कि साहिब अमाल को तोला जाएगा। और दूसरी रिवायत जो मुस्नद अहमद में और इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में जिक्र की है, एक मरतबा सफर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीलों के दरख्त के ऊपर मिसवाक लेने के लिए काटने के लिए चढ़े, तो हवा की वजह से उनकी लुंगी जो है उड़ी और उनकी पिंडलियां खुल गई। उनकी पिंडलियां पतली पतली थी, उनको देख कर हजरत साहबा गैर इख्तियारी तौर पर हंसने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, तो उस साथ में फरमाया लहुमा अस्क़लु इंदल्लाह यौम फिल मीज़ान यौमल क़यामत मिन उहुद, कि क़यामत के रोज मीज़ान अमल में उनके ये पांव और उनकी ये पिंडलियां जो जबल उहुद से भी ज्यादा वज़नी होगी। इससे बाद हज़रात ने इस्तिदलाल किया है कि साहिब अमाल को तोला जाएगा। और दूसरा कौल ये है कि अमाल नामे तोले जाएंगे। अब अमाल नामे वो रजिस्टर जिसमें अमाल का इंदिराज किया गया है, वो तो एक ऐसी चीज है जो तोली जा सकती है। चुनांचे अबू बकर इब्न फूरा और इसी तरीके से इमामुल हरमैन अबुल अब्बास कुर्तुबी अबू अब्दुल्ला कुर्तुबी इसी तरफ गए हैं, और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आम्मतुल मुफस्सिरीन का यही कौल बतलाया है, और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को जमहूर का कौल करार दिया है ये। लेकिन तीसरा कौल जो है कि नहीं, खुद अमाल को तोला जाएगा। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हम्बल, अली इब्न मदीनी और अबू ज़ुरा राज़ी, अबू हातिम राज़ी, इमाम बुखारी भी इसी तरफ गए हैं और इसी को राजे करार दिया है। अल्लाह हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं कि यही कौल जमहूर का है। तो बहरहाल इमाम बुखारी चूंकि इस तरफ गए हैं कि अमाल तोले जाएंगे, इसी को यह बतलाते हैं वन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलुहुम यूज़न, इंसानों के अमाल और उनके अक़वाल को तोला जाएगा। अब ये क़ौलुहुम का इजाफा इसलिए किया, आप जैसा पढ़ चुके होंगे किताब में, इमाम बुखारी जब किसी मसले को साबित करने के लिए बाप का उन्वान कायम करते हैं और जिस चीज को साबित करना चाहते हैं उस सिलसिले में कोई सही हदीस उनकी शर्त के ऊपर मौजूद नहीं होती, तो वो उन्वान बाप में एक मजीद चीज का इजाफा कर देते हैं, और उस चीज का जिसका इजाफा किया गया है उस सिलसिले में जो सही हदीस होती है वो पेश करके गोया पूरे बाप को साबित करते हैं। तो अमाल के तोले जाने के सिलसिले में रिवायतें तो हैं, लेकिन इमाम बुखारी की शर्त पर पूरी नहीं उतरती। एक तो रिवायत अबू दाऊद शरीफ की हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि क़यामत के रोज मीज़ान अमल के अंदर हुस्न अखलाक से ज्यादा वजनी कोई चीज नहीं होगी। दूसरी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जिसमें ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज मीज़ान कायम की जाएगी और उसमें नेकियां और गुनाहों को तोला जाएगा। लेकिन ये दोनों रिवायतें
इमाम बुखारी की भी सफल नहीं थी, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको साबित करने के लिए यहाँ लफ्ज़ व कौलुम का इजाफा करके ये बाब वाली रिवायत कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान, तो वो वज़नी होंगे मीज़ान अमल में। अब चूंकि ये कौल जो है वो भी अमल ही की किस्म है, या आदमी की जबान का जो अमल है उसी को कौल से ताबीर किया जाता है, क्योंकि जबान से अक़वाल मुताद्दिद सरजद होते हैं, इसलिए उसको अमाल के बजाय लफ्ज़ कौल से अलग ताबीर किया जाता है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जैसे और आज़ा के अमाल है इसी तरह जबान का ये अमल ही है। तो गोया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमतुल बाब को साबित करने के लिए लफ्ज़ व कौलहुम यूज़न बना रहे हैं, और रिवायत में भी उसी की तरफ इशारा है। और आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला नक़ल करते हैं। उनकी एक आदत ये भी है कि हदीस में रिवायत में कोई लफ्ज़ आया हो या कुरान पाक की आयत जो उन्होंने उन्वान बाब में जिक्र की है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त, तो लफ्ज़ क़िस्त की लोगों तहक़ीक़ करने के लिए वो मुजाहिद का ये कौल नकल करते हैं, और चूँकि उसका मादा भी वही है लफ्ज़ क़िस्त, मुजाहिद फरमाते हैं अल क़िस्तासु या अल क़ुस्तासु अल अदल बि रूमिया, रूमी जबान के अंदर कुस्तास और क़िस्तास कहते हैं इंसाफ को, चूँकि इसका मादा भी यही काफ सीन और तो है, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिद का ये कौल तहक़ीक़ लुग़वी के तौर पर पेश किया है। आगे वो युक़ालु अल क़िस्त मस्दर मुक़सित व हुवा अल आदी, ये कहा जाता है कि कौन कायल है, तो ये हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह तो इसकी तशरीह नहीं की है, लेकिन दूसरे सुलह फरमाते हैं अल्लामा किरमानी ने लिखा है कि ये अबू उबैदा मामर इब्न मुसन्ना का कौल है, जो उन्होंने अपनी किताब मजाजुल कुरान में जिक्र किया है, उसी को नकल करते हैं कि ये क़िस्त जो है वो मुक़सित का मस्दर है, और मुक़सित कहते हैं इंसाफ करने वाले। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ कि मुक़सित जो है वो तो मजीद ही है और क़िस्त जो है वो मुजर्रद है, कि मुजर्रद कैसे उसका मस्दर हो सकता है? तो शुरा ने जवाब दिया कि ये मस्दर है, यानी मुक़सित का मस्दर तो अल-इक़साद है, और अल-इक़साद का मस्दर क्या है? क़िस्त है मुजर्रद के अंदर। बहरहाल आगे मुक़सित का तर्जुमा तो करेंगे आगे, वअम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइज़, और क़ासिद जब वो मुजर्रद में हो तो उसका तर्जुमा किया जाएगा जालिम से। अब ये मुक़सिद का जो तर्जुमा आदिल से किया तो बाद हज़रात यूँ फरमाते हैं कि क़िस्त मुजर्रद के अंदर जहाँ आता है तो कासिद जब लाएंगे तो जुल्म के माने में, अब बाब इफ़ाल में जब ले जाएंगे तो बाब इफ़ाल का ये जो खवास जिक्र किए गए हैं उसमें खासा जो तलब मक़सद का भी बयान किया जाता है, यानी गोया जिस मादे को बाब इफ़ाल से ताबीर किया जाता है उस मादे का तलब होना बतलाया जाता है। तो यहाँ अक्सता वहाँ सारा मसलूबुल क़िस्त है, यानी मसलूबुल जोर। अक्सता का मतलब ये है कि वो आदमी जो है जुल्म से पाक हो गया, यानी इंसाफ वाला बन गया। तो और अल्लामा इब्न क़त्ताद ये फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ क़िस्त जो है वो मुश्तरक है, जुल्म के माने में भी आता है और अदल के माने में भी आता है। तो अक्सर तो तर्जमा जो है यूँ अगर कहेंगे कि भाई अक्सर बमाना सारा ज़ाती थी, बाबे फाल का एक खासा सहीरूरत भी है, जहाँ के बोलते हैं अल बनती नाकतु, ये सारती नाकतु ज़ाता लबनी, कि उठनी दूध वाली हो गई, या फलती मरातु, ये सारती मरातु ज़ाता तिफली, कि औरत बच्चे वाली हो गई। तो इसी तरीके से अक्सर यानी सारा रजूलो जा अदली आदमी इंसाफ वाला हो गया। तो बहरहाल अगर ये बाबे फाल को सहीरूरत के माने में लेंगे तो उस सूरत में अदला वाला माना लिया जाएगा। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस बयान करते हैं। इस हदीस को इमाम साहब ने अपनी किताब में और दो जगह, एक तो किताबुल ईमान में और दूसरा जो है किताबुल दावात में, कुल 3 असातिज़ा से इस रिवायत को नकल करते हैं। कुतैबा इब्न सईद, ज़ुहैर इब्न हर्ब और अहमद इब्न अशकाब। अहमद इब्न अशकाब वाली रिवायत को यहाँ आखिर में लाते हैं, पेश करते हैं। आगे अहमद इब्न अशकाब के उस्ताद हैं मोहम्मद इब्न फुज़ैल, और उनके उस्ताद हैं उमारा इब्न साका, और वो हज़रत अबू ज़ुरा से और वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान इला रहमान, 2 कलमे
یہ دیکھو علم النحو میں آپ نے کلمے کی جو تعریف پڑھی ہے وہ کلمہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ کلمہ سے مراد یہاں کلام ہے، یعنی جملہ. جیسے قرآن پاک میں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، وہاں کلمہ بول کر کلام مراد لیا گیا. یہاں بھی کلمہ بول کر جو نحویوں کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ کلام مراد ہے. دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، اور آگے خفیفتان علی اللسان. اب اللہ تعالیٰ کو جب محبوب ہے تو شاید کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ محبوب ہوں گے تو بڑا ان کی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی، تو آگے فرماتے نہیں، وہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو حروف اس کے اندر آئے ہیں وہ سب وہ ہیں جو بڑی آسانی سے آدمی ان کو ادا کر سکتا ہے. اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل کے اندر وہ بھاری ہے. بس یہ ثقیلتان آیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعمال خود کیا ہوں گے تو لے جائیں گے. امام بخاری جس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے ثابت ہو گیا، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اس روایت کو لائے، اور شروع میں جو ہے انما الاعمال بالنیات والے روایت لائے تھے. دونوں میں جو ہے مناسبت شراح نے یہ بتلائی ہے. گویا آدمی کے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے کائی کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے. تو پہلی روایت میں سب سے پہلی روایت میں اخلاص کی طرف اشارہ تھا، اور یہاں گویا بتلایا جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا کل کو قیامت میں میزان عمل کے اندر وہ وزنی اور بھاری ثابت ہوگا. تو اس لیے اخلاص کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اور میرا صحابی ایک مجھ غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ دوسرا کوئی امتی ایک پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ صحابہ کے عمل کے اندر جو وزن آیا وہ ان کے اخلاصی کی وجہ سے. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں اس روایت کو لا کر کے اور شروع کی اس روایت کے ساتھ جوڑ پیدا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر جو ہے اخلاص کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی وہ اخلاص ہی ہے جو آدمی کے عمل کے اندر وزن پیدا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.